नम भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानक गुरुजन मानक अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज ओडिया भागवतर सुंदर पदटे रही जगन्नाथ दास रचना करिसंती आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा। प्रवृत्ति मार्गे नर दुखी निवृत्ति मार्गे हंती सुखी। प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग उपरे आलोचना करिबा। एई कथाटी किए काहाकू कहिथिले? हाँ, अजगर मुनि सेई अवधूत मुनि भक्त प्रहलाद को कहिथिले। कौन पाई कहिथिले? थरे प्रहलाद वन मध्य प्रवेश करथिले मृग शिकार करिया पाई वन मध्य प्रवेश करथिले। घोर वन मध्य सेई मुनि को देखिथिले। या पूर्वर कौन घटिथिला? प्रभु नृसिंह अवतार धारण करी हिरण्यकश्यप को वध करथिले। विशालमय स्थूल शरीर देखी प्रहलाद आश्चर्य हो गले। हे महात्मा, आपण स्थूल शरीर धारण करिसंती पड़े रहिसंती गमनागमन रे असुविधा हब, ठीक भाव में चली पारिबे नहीं। पुणी अवधूत वेश वस्त्र परिधान करिना ये वन मध्य पड़ी रहीच। किए बा तुमको खाद्य प्रदान करिब? हाँ, दैवान लोक माने किसी खाद्य प्रदान करुथिबे। आपण कौन पाई ए स्थान रे ए घोर वन रे एका रहिछंती? कौन पाई एते कष्ट सह्य करूचंती? दया करी प्रकाश करंतु। सेई मुनि सुंदर भाव में प्रहलाद को कहिबे ना। यही सब कथा नारद मुनि धर्मराज युधिष्ठिर को कहउचंती। प्रहलाद प्रवृत्ति मार्ग उपरे प्रश्न पचारिथिले। हाँ, संसारी मानकर खाद्य वस्त्र बासगृह आवश्यकता रही, भोग सामग्री आवश्यकता रही, रमणीय पत्नी आवश्यकता रही, पुत्र कन्यार आवश्यकता रही, अर्थर आवश्यकता रही, धन संपत्तिर आवश्यकता रही, बड़ बड़ कोठा कार ए सबुर आवश्यकता रही। तेणु प्रहलाद मन में प्रश्न आसला, ये मुनि पाखरे किछि भी नहीं, पुणी निश्चित भाव में बहुत कष्ट रे समय अतिबाहित करुचंते। यही मुनिंकर दुख को मु खंडन करी मोचन करी यही सब प्रहलाद चिंतन करुथिला ना। प्रवृत्ति मार्ग रे ये जीव चलिले लुबी हेबे, तम गुण को धारण करेंगे, ईर्षान्वित हेबे, पुणी भोग विलास रे बुड़ी रहिबे, धनी हवा पाई चेष्टा करेंगे। जदि धनी होई गले मानसिक अशांति बढ़िबो। अरे मोर धन संपत्ति को किए हरण करी नेबे कि, चोरी करी नेबे कि, अग्नि संयोग करी देबे कि, मते बध करी देबे कि, यही सब कथा चिंतन करी करी ठीक भाव में खाद्य भक्षण करि परिबे कि, शयन करि परिबे कि? कदापि न। पुणी स्वार्थ भित्तिक संपर्क, अर्थ सर्वस्व दुनिया, स्वार्थ सर्वस्व दुनिया, परिवर्तनशील। आज जी शत्रु काली शत्रु रहिबे कि, आज जी मित्र चिरदिन पाई मित्र भाव में रहिबे कि? कदापि न, परिवर्तनशील। जाफल प्रवृत्ति मार्ग रे जो नर चलती सदा बेले दुख पाती। उदाहरण नबा, दुर्योधन पाखरे कौन नथिला? हस्तिनापुर युवराज रही। कौन पाई इंद्रप्रस्थ दखल करने हासिल करने चेष्टा करते? कहीं दुर्योधन प्रवृत्ति मार्ग रे चलते, जाफल अनेक कुकर्म लिप्त रोते। भीम को विष लड्डू प्रदान करने
ଚତୁର୍ଗୃହରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା, ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିବା, କପଟ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ହରଣ କରିବା, ସମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୌରବ ବଂଶ ସଂହାର ଘଟିଥିଲା। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୃତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ନା। ସେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୃତି ମାର୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ମୁନି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲନ୍ତି ସଦାବେଳେ ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତି, ପରମ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିବେ, ଆରେ ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟଶୀଳ, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ନଷ୍ଟଶୀଳ। ଏ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଶିଶୁ, ଶୈଶବ, ଯୁବକ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି। ପୁଣି ଏ ଶରୀର ଅନ୍ତ ଘଟିଲେ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଘଟିଲେ କ'ଣ ଘଟିବ? ପାଉଁଶ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି ନା। ପୁଣି ଭୂମିରେ ଯଦି ପଡ଼ି ରହିଲା କ'ଣ ଘଟିବ? କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ନା। ପୁଣି ହିଂସ ଜନ୍ତୁ ଯଦି ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ବିଷ୍ଠା ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଶରୀରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ। ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟଶୀଳ। କ'ଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ନ ହୋଇ ସଂସାରମୁଖୀ ହେବି? ମିତ୍ରତା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ପୁଣି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯିଏ ଆଜି ଧନୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଚିରଦିନ ଧନୀ ହେବେ କି? ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଗରିବ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯିଏ ଆଜି ଗରିବ ହୋଇଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିମ୍ବା ସଦାବେଳେ ଯେ ଗରିବ ରହିବେ ଏହା କହିବା ସମ୍ଭବ କି? ଠିକ୍ କି? କଦାପି ନୁହଁ। ଗରିବ ଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଧନୀ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଯିଏ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ ଏହା ସମ୍ଭବ କି? କଦାପି ନୁହଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଯିଏ ସୁଖୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁଃଖରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଯିଏ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଖରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଏସବୁ କଥା ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସତ୍ୱଗୁଣଧାରୀମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁନି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲନ୍ତି ନା ସେମାନେ ପରମ ସୁଖୀ। କିଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ? ଆରେ ମୁଁ ମୁଖରେ ହରିଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବି, କରତାଳି ଦେଇପାରିବି, ପୁଣି କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବି, ସ୍ମରଣ କରିପାରିବି, ମନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବି। ଯଦି ଏଇଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଁ କରିବି ନା, ମୋର ମନରେ ତମ ଗୁଣ ବିନାଶ ଘଟିବ, ରଜଗୁଣ ବିନାଶ ଘଟିବ, କାମନା ବାସନା ପ୍ରତି ମୋର ଭାବନା ରହିବ କି ଦୂରେଇ ଯିବ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହୋଇଗଲି, ଯାହାଫଳରେ ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରସାର ଘଟିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜୀବ ହାସଲ କରିବ, ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ହୋଇଯିବ, ମନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସଦାବେଳେ ସଂଯୋଗ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିବ। ଭଗବାନ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ସେହି ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ, ମୋଚନ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିବ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଏ ଜୀବ ହୋଇଯିବ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବ, ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ। ଯାହାଫଳରେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତି, ପୁଣି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚିର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଭୃତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ନା ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ନଷ୍ଟଶୀଳ କହିସାରିଛି, ଯାହା ଗଣି ହୁଏ ନଷ୍ଟଶୀଳ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସାରମୁଖୀ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣଗାମୀ ହେବା, ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିବା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା।
ଚିର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏଇସବୁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।